ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਆਪਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੋਏ ਬਦਲਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗਾ, देखो इस तरह का जो पार्टी के सामने असी अपील चाराजोई बेनती कर सकते हैं कि प्रोटोकॉल में ध्यान च रख के ही गल की जाए, तो मैनू भी उम्मीद है कि पार्टी मेरी इस अपील नूं, मेरी रिक्वेस्ट नूं नज़रअंदाज नहीं करेगी तो मैनू मानसा तो टिकट दे के नवाजूगी। नाजर सिंह जी, जो सिद्धू मूसेवाला मानसा हल्के दे विच ग्रांटां वंड रहा सी ते नींह पत्थर रख रहा सी, तो उदों क्यों नहीं आवाज़ उठाई? आवाज़ उठाई सी जी। कुछ गल्लां ये हुंदियां पब्लिक करनियां पैंदियां जो मजबूरी हो जाए, सिर तो पानी लंघ जाए। कुछ ये हुंदा मर्यादा नूं ध्यान च रखते हुए जे असीं पार्टी तो प्रोटोकॉल दे पालण दी गल करदे हां तां कुछ प्रोटोकॉल साडे ते भी लागू हुंदे ने भी असीं इंटरनल जिहड़ी हैगा पार्टी दे विच किसी तरह दा खलारा ना पाईए। ये आवाज़ टाइम टाइम ते पहुंचाई गई है। सिद्धू मूसेवाले कोले कोई संविधानिक अहुदा भी नहीं सीगा। संविधानिक अहुदा तुहाडे कोल सी, तुसीं विधायक सी, सो तुहाडा हक बनदा सी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਫਿਰ? ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਗਏ। नहीं वो आशीर्वाद नहीं सीगा। वो देखो कोई भी किसी तरीके नाल आउंदा है। ਉਹਦੇ ਤਾਇਆ जी एक दिन पहला आए सी मेरे कोले, सरदार चमकौर सिंह, उन्होंने मैथों पुछे ये गल्लां करदे करदे भी मुंडे ने साडे ने गलती कर लई, तुसीं की दसणे हो। तो मैं उन्होंने कुछ गल्लां दस्सियां सी भी यार उन्होंने ना जे पार्टी दे विच आउणा ही सीगा तां घट्टो घट्ट माड़ी मोटी निमरता लैके आवे, कोई वड्डियां प्रति रिस्पैक्ट शो करे। मैं आपदी ही गल दसी सी उन्होंने भी असी एक कॉलेज तो पढ़े हो, 34 साल मैथों बाद च उत्थों इंजीनियरिंग करके आया। तो मैनू वो जो आया सी घट्टो घट्ट यार असी आपदे सीनियर 1 ਜਾਂ 2 साल सीनियर होवे ਉਹਨੂੰ भी असी इज्जत दिन्ने आ, मान दिन्ने आ। कुर्सी ते बैठे ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ कुर्सी भी तुसीं बैठो जी सर कह के बुलाउने आ। तो ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ भी नहीं जरिया भी मेरे कोले बैठे तो मेरे ਕੰਨ 'ਚ ही गल कर लैंदा, बैठे ही कोई तरीके जे नाल ऐ गोडे ते हत्थ ला आंदा भी अंकल मैं हुण नवां आया, मेरा ख्याल रखियो। मैं यार इन्नी कुछ तां ਉਹਨੂੰ होनी चाहिए जे पॉलिटिक्स एंटर हो रहा है। गायक होना होर चीज़ हुंदी है, बट पॉलिटिक्स दे विच एंटर हो के हर पड़ाव ते जणी तुसीं मतलब कि चैलेंज का सामना करना, लोकां दीयां गल्लां दा सामना करना, सवालों का सामना करना, ये गल टोटली डिफरेंट होंदी है। तो वो गल्लां नूं सुन के जी मतलब कि उन्होंने हो सकता दूजे ने सलाह की होवे, उन्होंने लैके मेरे घरे आ गए तो मैनू मिले। वो जिस तरह का अपना फॉर्मेलिटी होंदी है, एक साइड पर बैठे रहे, मैनू कह के अंकल बस ठीक है जी, ख्याल रखियो जी, ये आशीर्वाद कह लो, जो मर्जी कह लो। तो घर आए नूं जे कोई छोटा तुहाडे घरे आउंदा है तो आशीर्वाद तो किसी नूं भी दिता जा सकदा। मैं भी कहना भी मैं उसनूं आउण तो वैलकम भी किया। दूजे पासे ये भी कहा भी जे टिकट भी देनी हो पार्टी नूं वो कर लांगे। पर मैनू ये दसो भी जो उन्होंने एक सिटिंग MLA इन्ना रिगार्ड दे रहा है कि वह बनता सी भी जे मैनू पार्टी ने टिकट ना दी तो मैं आज़ाद लड़ांगा। यह बचकाना गल्लां, इमच्योर गल्लां ये पार्टी नूं हार्म नहीं करदियां। तो उस इशू ते मैं पहली बार लिविंग इंडिया ने मेरी स्टेटमेंट ली सी, उहदे जरूर कहा सी भी इन केस वो इस तरह दी गल्लां करदा है तो फिर असी भी चुप नहीं बैठांगे, असी बोलांगे। नाजर सिंह जी उस तो बाद ही मैं बोलना शुरू है। उदे तक मैं मेरी एक स्टेटमेंट दिखा दो मूसेवाले के अगेंस्ट, पार्टी के अगेंस्ट या किसी के भी अगेंस्ट, जिद्दे उन्हें ये स्टेटमेंट दी भी जे मैनू पार्टी ने टिकट ना दी तो मैं आज़ाद लड़ांगा। मैं सिर्फ उस बाद इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर लगा। मानसा जी साहब, अगर सिद्धू मूसेवाले नूं टिकट दिंदी आ पार्टी तुहाडी कट के तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ, टाइम विल टेल। अज की जो हालात है, मैं जो इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा भी उन्होंने टिकट देनी नहीं बनती तो फिर नाल चलण दे जब कोई होर है तो कुदरती तौर पर फिर विचार करनी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई च तुसीं कांग्रेस ज्वाइन कीती सीगी जी। हाँ जी, हाँ जी। अज जेकर सिद्धू मूसेवाले नूं टिकट दे दित्ती जांदी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी बना लई कि नाजर सिंह मानशाही उन्हां दी पार्टी वल्लों ये गल्लां ये वादियां गल्लां ने जी। एक वारी असी पार्टी नूं आप दी नूं ही ठीक रस्ते ते लियाउण दी जिहड़ी हैगी है सलाह देनी बनदी है, क्योंकि मैं एक क्वालीफाइड परसन हाँ, एक्सपीरियंस पर्सन हाँ। मेरी हुण 60-61 साल की उम्र हो गई है। एट दी सेम टाइम 5 साल मैं MLA रहा तो 2.5 साल तो MLA मैं कांग्रेस के भी विचर के उन्होंने दिखाता है भी साडी अपनी की
ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਵਾਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਨਸੂਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ? ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਕ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਐਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਟ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਨੰਬਰ 2 ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੂਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 2 ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਡ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚਾਹੋਗੇ? ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੇ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਪਨਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹਾਂ, 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਐਡੀ ਉਹਦੀ ਫੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਲੈਕਮੇਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਨਰ ਹੋਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਨਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਨਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 20,469 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਲੀਡ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਣਦੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰੇਤਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜੀ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜੇ ਜੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਵਿਨਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਵਿਨਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਨਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਲੇਮ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਐਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੂਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਲੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਣਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੇਖੇ ਹੋਣ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ। ਲੋਕ ਬਲੀਵ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਸਵਾ 2 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਬਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੂੰਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਇਹ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਨਾ। ਐਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਾਲੇ ਗੂੜੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਾਰਿਆ ਵੀ ਸਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਪ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਡਾਊਨ ਜਾਊਗੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਕੋਲੀਗਸ